कामाक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजार पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डित श्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका
भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। హిమాలయాలంటే మూలికలకి ఓషధులకి నిలయం. అందులో ఈ సావర్ణ్యకరణ అటువంటిదనమాట. ఈ విధంగా మృత సంజీవని, విశల్యకరణి, సంధానకరణి, సావర్ణ్యకరణి ఈ 4 ఔషధాలు అక్కడున్నాయి నాయన. వాటిని తీసుకురా, ఈ వానరుల్ని బ్రతికించు, అన్ని రకాలుగా వాళ్ళని ఆరోగ్యవంతుల్ని చెయ్యి అనగానే హనుమంతుడు ఝామ్ అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి త్రికూట పర్వతం చేరి త్రికూట పర్వతం మీద నుంచి ఎగిరాడు ఆకాశంలోకి. ఆదిత్య పథమాశ్రిత్య జగామ సగత క్రమ హనుమాన్ త్వరితో వేరహ పితృతుల్య పరాక్రమః. ఆకాశ మార్గంలో సూర్యభగవానుడి మార్గాన్ని పట్టుకుని ఎగరడం మొదలెట్టాడు. మహావేగంగా ఎగిరాడు. ఎంతో పూర్వం శతయోజన విస్తీర్ణమైన సముద్రం దాటడానికి ఉపయోగించిన వేగం కంటే కొన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో వెళ్ళాడు ఆయన. లంకానగరానికి రావడం కేవలం సీతాన్వేషణకి. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఎంతమంది ప్రాణాలు ఉద్ధరించాలో ఆయనకి తెలుసు. 67 కోట్ల మంది చచ్చిపోయి ఉన్నారు. ఓ పక్కన రామలక్ష్మణులు స్పృహ కోల్పోయి ఉన్నారు. పెద్దవాళ్ళైన జాంబవదాదులు పడిపోయి ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ లేవాలి, లేస్తేనే యుద్ధం జరుగుతుంది. వీళ్ళు లేవడం ఆలస్యం అయితే ఈ దుర్మార్గులు ఇంకేమైనా అఘాయిత్యం చెయ్యొచ్చు. అందువల్ల చక్క 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 రెచ్చిపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. ఆనాటి ఆయన వేగాన్ని వాయుదేవుడు కూడా మెచ్చుకుని, ఒరే తండ్రి నువ్వు నా పుత్రుడు అన్నారు, నేను నీకు తండ్రిని కాదురా నాయన, అందరికీ దేవుడికి తండ్రి, అంత వేగంగా పెడుతున్నావు, ఇది వాయువేగాన్ని మించిన వేగమని శ్లాఘించాడని పరాశర సంహితలో చెప్పారు. హనుమంతుడిని వాయువు కూడా ప్రశంసించాడు. అంత వేగంగా వెళ్ళాడన్నమాట. ఎలా మహావేగంగా వెళ్ళి హిమాలయాల్లో చూచాడు. ఆహా, ఆ సమయంలో హిమాలయాలలో గొప్ప గొప్ప పుణ్యాశ్రమాలు ఉన్నాయి. కౌండిన్యాత్రి మరీచి దక్ష కపిలాగస్త్య దాక్షపాదాంగిర శాండిల్య క్రతు కణ్వకొత్స భృగు విశ్వామిత్ర మైత్రేయ మార్కండేయాసురి వామదేవ కపి దుర్వాసో బకవ్యాఘ్రపాన్ మాండవ్యాది మహామునులు అక్కడ ఆశ్రమాలు కట్టుకుని ఆ ఆశ్రమాలలో మహాతపస్సు చేస్తున్నారు. అటువంటి పుణ్యాశ్రమాలు చూశాడు ఆయన. దదర్శ పుణ్యాని మహాశ్రమాణి, పుణ్యాశ్రమాలు అవి పైగా. ఎందుకని ఆశ్రమాలకు కూడా పుణ్యాశ్రమాలు పాపాశ్రమాలు ఉంటాయంటే, ఆశ్రమాలలో భగవద్ధ్యానము యోగాభ్యాసము తప్ప మరొకటి ఎరగని మహాత్ములు ఉన్నారు. ఇంకా వారు కామక్రోధాదులకు అతీతులు. అటువంటి వాళ్ళు అడుగు పెట్టడం వల్ల ఆశ్రమం పుణ్యములకు నిలయమయ్యింది. ఆ ఆశ్రమంలో మనం అడుగు పెడితే మనం కూడా పుణ్యాన్ని పొందుతాం. కొన్ని ఆశ్రమాలకు వెడితే, గురుకులాలకు వెడితే ఏదో తెలియని ఆనందం ఎందుకు వస్తుందంటే అక్కడంత పూర్వం ఆ మహానుభావులు చేసిన పుణ్యం వల్ల. పుణ్యాత్ములు అడుగుపెట్టిన స్థలమే పుణ్యస్థలం అంటే. అదే పాపాత్ములు పొరపాటున అక్కడ అడుగుపెట్టారంటే, మారీచుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా తపస్సు చేశారు ఆశ్రమాలు కట్టుకుని. అవి పుణ్యాశ్రమాలు కావు, పాపాశ్రమాలు. వాళ్ళ దుర్బుద్ధి ఎంతో కొంత ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఉంటుంది. ఎంతెందుకు, ఒకసారి ఒక ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పాడు ఒక వేదిక మీద. ఆయన దిగ్గానే అదే వేదిక మీద నన్ను కూర్చోబెట్టారు. మీరు చెబితే నమ్మరు, 1/2 గంట సేపు నా నోటమిట సరైన మాట రాదు. ఎందుకంటే అంత పూర్వం కూర్చున్న వాడి ప్రభావం దాని మీద ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి కూర్చుని లేవగానే మీరు ఈసారి నేను చెప్పింది ఒక అభ్యాసంలో పెట్టి చూడండి. ఒక వ్యక్తి కుర్చీలో కూర్చుని లేచి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ అందులో కూర్చోండి. అంత పూర్వం కూర్చున్న వ్యక్తి యొక్క మనఃప్రవృత్తి ఆ కుర్చీ మీద ఉండి అది మన మీద కూడా పడుతుంది అనమాట. అందుకని స్థల ప్రభావము అన్నారు దానిని. అంత పూర్వం ఎవడు కూర్చున్నాడో వాడి అభిప్రాయాలు ఏమిటో అవన్నీ పూర్తిగా ఆసనాన్ని పట్టుకుంటాయి. అందుకే గురువులు ఎప్పుడు కూడా ఒకళ్ళు కూర్చున్న ఆసనం ఇంకొకళ్ళు కూర్చోరు. వాళ్ళ ఆసనాల్లో వాళ్ళే కూర్చుంటారు. కంచాలు ఒకటి, ఆసనం ఒకటి, మంచం ఒకటి, ఇటువంటి వాడకూడదని పేరు అన్నమాట. సుస్పష్టంగా చెప్పారన్నమాట. కమండలుశ్చైవ, కమండలం ఒకటి, రోజు జపం చేసే కమండలం ఒకటి అనమాట. శయ్యా భార్య తథైవచ, వస్త్రం కమండలుశ్చైవ శయ్యా భార్య తథైవచ.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇతరులు మనం వాడద్దు అని చెప్పడానికి 4 చెప్పారు. అందులో వస్త్రం, నీ బట్ట నువ్వే కట్టు. ఇతరుల బట్టలు కట్టుకుంటే వాడి ప్రభావం నీ మీద పడుతుంది, వాడి రోగాలు ఉంటే అంటుకుంటాయి. అందుకని వస్త్రం, కమండలు చేవ, జలకమండలం కూడా రోజు జపం చేసుకునే చెంబు ఒకటి, శయ్య, మంచం ఒకటి, అలాగే భార్య, ఈ 4 కూడా స్వకీయాన్యేవ శుద్ధాని, నీవి మాత్రమే వాడుకో, అవే శుద్ధము. పరకీయాని నస్పృశేత్, ఇతరులు ముట్టుకోవద్దు అని ఎప్పుడో మహానుభావుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం వశిష్ఠుడు చెప్పాడు ఈ శ్లోకాన్ని, వశిష్ఠ గీత. అందుకనే మనం ఇతరులకి సంబంధించిన వాటి మీద ఇప్పటికి కూడా జ్ఞానులు పరుల యొక్క మంచాల మీద పడుకోరు సుమా. ఆ మంచం మీద పరుపు ఉంటే తీసేసి చెక్క మీదే పడుకుంటారు, లేదా నేల మీదే వేసుకు పడుకుంటారు. ఈ నియమాలు పాటించి తీరాలి. ఈ మహాత్ములు కౌండిన్యుడి లాంటి వాళ్ళు, అత్రి లాంటి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఆశ్రమములు పరమ పుణ్యములకు నిలయమయ్యాయి. అటువంటి పుణ్యాశ్రమాలు, మహాశ్రమాలు చూశాడు. సురర్షి సంఘోత్తమ సేవిత అని దేవతలు ఋషులు అక్కడికి నిరంతరం వచ్చి కాసేపు జపం చేసుకుపోతూ ఉంటారు, అవి చూచాడు. ఒక చోట బ్రహ్మదేవుడు ఆశ్రమం. పూర్వకాలంలో బ్రహ్మదేవుడు ఆ మేరు పర్వత ప్రాంగణంలో ఉన్న వృషభగిరి మీద 1000 సంవత్సరముల కాలం మహాతపస్సు చేశాడు. ఆ తర్వాత మరొక 1000 సంవత్సరముల పాటు అశ్వమేధయాగం చేశాడు. బ్రహ్మదేవుడు భూలోకంలో తపస్సు చేసిన దివ్య స్థలాలు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి. ప్రయాగ దగ్గర కూడా ప్రకృష్టమైన యాగం చేశాడు 1000 సంవత్సరాలు బ్రహ్మ. అందుకే దానికి ప్రకృష్ట యాగము జరిగింది గనక ప్రయాగ. అంటే గొప్ప యాగము జరిగిన స్థలం ప్రయాగ. అక్కడ బ్రహ్మ లాంటి తపస్సు చేశాడు. హిమాలయాలలో ఎప్పటికీ కూడా బ్రహ్మగారు తపస్సు చేసిన దివ్య స్థలం ఉన్నది. ఆ స్థలాన్ని చూచాడు. శివుడు మహాతపస్సు పార్వతి కోసం చేసిన స్థలాన్ని చూచాడు. పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ జంటగా తపస్సు చేసిన స్థలం చూశాడు. ఆకాశగంగ భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన స్థలాన్ని చూచాడు. ఇంకా శ్వేతద్వీపం అనే పేరుతో శ్రీమన్నారాయణుడు నివసించే ఒకానొక దివ్య స్థలం కూడా అక్కడ ఉన్నది, అది చూచాడు. పైనుంచి కిందకి గంగ దిగొచ్చినప్పుడు భగీరథుడి యొక్క ప్రయత్నం వల్ల అట్టడుగున ఉన్న భూమి కనపడిందిట. ఆ దెబ్బకి ఆకాశం నుంచి గంగ ఢామం దిగ్గానే నేల పగిలి అడుగున భూమిని వస్తున్నటువంటి కూర్మావతారం వీపు కనబడింది అన్నారు. ఆ స్థలాన్ని చూచాట ఆయన. దీన్నే అల్లసాని పెద్దన జరట కచ్చప కులేశ్వరు వెన్నుగానరా జగతికి మిన్నేరు దిగిన చోటు. జరట కచ్చపం బాగా పెద్ద కూర్మం. ఎప్పుడో ప్రాచీన కాలంలో సృష్టి ఆరంభ కాలంలో కూర్మావతారం ఎత్తి శ్రీమన్నారాయణుడు ముందు భూమిని పైకెత్తాడు, భూమిని మోశాడు. ఆ తర్వాత మందర పర్వతాన్ని కూడా ఎత్తడం కోసం కూర్మావతారం ధరించాడు. కానీ ఆయన ముందు సముద్రంలో భూమి కుంగిపోకుండా ఉండడానికి భూమిని మోశాడు. ఆనాటి ఆది కూర్మము యొక్క వీపు కూడా కనపడేలాగా భూమిని పగలగొట్టుకుని గంగానది భూలోకానికి దిగిన స్థలమట హిమాలయం అంటే. ఆ స్థలాన్ని చూచాడు. ఇంకా అనేక దివ్య ప్రాంతాలు చూచాడు. చూచి వృషభగిరికి కైలాస పర్వతానికి మధ్యలో ఉన్న ఓషధ పర్వతం చేరాడు. ఆ ఓషధ పర్వతానికి చేరగానే ఎవడో వచ్చాడో కొత్తవాడు, వీడు మనల్ని ఎత్తుకుపోతాడు అని ఔషధాలు మాయమైపోయాయి. ఔషధాలు ఉన్నాయి కానీ మనం పెడితే కనబడవు. అసలు అక్కడికి వెళ్ళడమే కష్టం. మనం ఆంజనేయుడిలాగా ఎగిరి వెళ్ళలేం. అథవా వెళ్ళినప్పటికీ ఆ ఔషధములు మానవులకి కనబడవు. కనబడితేనే నేనే పిక్కొచ్చి మిమ్మల్ని రక్షించేవాడిగా. అవి కనబడకే. మహౌషధ్యస్తత సర్వాః తస్మిల్ పర్వత సత్తమే విజ్ఞాయ అర్ధినమాయాంతం తతో జగ్మురదర్శనం. మహౌషధులవి. ఆ ఔషధాలు దేవతా స్వరూపాలు. అందువల్లే ఎవడో ఈ నూతన వ్యక్తి వచ్చాడు ఈ పర్వత ప్రాంగణానికి, ఔషధాలు ఎత్తుకుపోతాడేమో, అపహరిస్తాడేమో అని జగ్ముర్ అదర్శనం, అదర్శనమై మాయమైపోయాయి. అనగా కనబడకుండా పోయాయి. ఉపసంహరించుకున్నాయి తమ కాంతిని ఉపసంహరించుకుంటే వెలుగుతూ ఉంటే వాటిలో తేజస్సు ఉంటే కనబడతాయి. లేకపోతే అన్ని మొక్కలు ఒకటేగా, ఏ మొక్క ఏమిటో తెలియడం లేదు దీనికి. పాపం హనుమంతుడు కాసేపు వెతికాడు. సతాం మహాత్మా హనుమాన్ పశ్యన్. ఎక్కడ మా జాంబవంతుడు చెప్పిన ఔషధాలు ఈ ఓషధీ పర్వతం మీద కనపడమేం అని చూడలేక చాలాసేపు చింతించాడు, ప్రయత్నించాడు. అయినా ఆయనకేం అర్థం కాలేదు.
కోపం వచ్చింది. మహాత్ములకు కోపం రావాలి అప్పుడప్పుడు. బొత్తిగా శాంతంగా ఉంటే వాడిని చవటనుకుంటారండి. అందుకని అప్పుడప్పుడు ఎంత గొప్పవాడైనా కోపాన్ని ప్రదర్శించకపోతే మరీ బొత్తిగా అబ్బే వాడి మొహం వాడికి ఏం తెలుసు అనుకుంటారట. పాము బుసగొట్టకపోతే పాము దగ్గర విషం ఉందని ఎవడికి తెలుస్తుంది? హనుమంతుడు ఎంత సాత్వికుడైనా, రాముడు ఎంత సాత్వికుడైనా ఇదిగో అప్పుడప్పుడు ఆ మాత్రం కోపం చూపించకపోతే ఎలాగా? నేను కాస్త కోపం చూపించడం వల్ల వాడు ఎంత హాయిగా ఉంది ప్రశాంతంగా. కాబట్టి మహాత్ములు ఆ మాత్రం అప్పుడప్పుడు కోపాన్ని తెచ్చుకోక తప్పదు. చుకోప కోపాచ్య భృశన్ననాద, ఒక్కసారి కోపం తెచ్చుకుని ననాద భృశం అంటే మిక్కిలరిచాడు, పెద్ద పెట్టిన హుమ్మని అరిచాడు. ఓ ఓషధ లతల్లారా, తీగల్లారా, నేను రాముడి ప్రాణం రక్షించడం కోసం ఇక్కడికి వస్తే నాకు కనిపించకుండా అదృశ్యమైపోతారా అని ఆకాశ మార్గంలో నిలబడి కళ్ళు ఎర్రబడేలాగా చూస్తూ వాటికేసి ఒక గట్టిగా అరిచి ఇలా అన్నట్ట. అంటే ఆయన కళ్ళు ఎరుపెక్కాయి అనమాట ఆ సమయంలో. ఓ ఓషధగిరి, నీకు ఆ మాత్రం రావుడి మీద కూడా గౌరవం లేదా? ఈ చరాచర జగత్తులో ఎంతో మంది మానవులు, దేవతలు, రాక్షసులు అందరూ రావణాసురుడి బారికి గురై గిజగిజలాడిపోతున్నారు. నీచుడు క్రూరుడు అయిన రావణుడు, వాడి పుత్రుడు లోకాల్ని పీడిస్తున్నారు. లోకకంటకుల్ని వధించడం కోసం భగవంతుడు అవతరించాడు. ఆ మహానుభావుడికి కూడా ఉపకారం చేయవా? ఆయనకు కూడా దర్శనమివ్వవా? రాముడి మీద ఆదరాన్ని చూపించవా అని అడిగాడండి ఆయన. కిమేతదేవం సునిశ్చితంతే యద్రాఘవేనాశ కృతానుకంప పశ్చాద్య మద్బాహుబలాభిభూతో వికీర్ణమాత్మానమధో నగేంద్ర. ఓ ఈ పర్వతరాజా, నువ్వెంత గొప్పవాడివైనా అవ్వచ్చు, సాక్షాత్తు భగవంతుడు అవ్వచ్చు, బ్రహ్మాది దేవతలు నీ మీద ఉండి తపస్సు చెయ్యవచ్చు, విష్ణువు కూడా నీ మీద కొలువై ఉండొచ్చుగాక, రుద్రుడు ఉండొచ్చుగాక, మరెన్నో శక్తులు నీకు ఉండొచ్చుగాక. కానీ రామచంద్రుడి కంటే నాకు ఈ చరాచర జగత్తులో దేవుడు మరొకడు లేడు. ఆ రాముడి మీద కూడా నువ్వు ఆదరం చూపించకపోతే, ఆయన మీద ప్రేమ చూపించకపోతే నిన్ను నేను ఎందుకు గౌరవిస్తాను? ఇదిగో పిడికిటి పొడితో నిన్ను భిన్నం చేస్తాను. కానీ ప్రస్తుతం నీతో నాకు పని ఉన్నది, అందువల్ల నిన్ను పడగొట్టడం లేదు, ఎత్తుకుపోతాను నిన్నే అని అమాంతంగా వెళ్ళి పర్వతం మొత్తాన్ని కుడి చేత్తో పుచ్చుకుని పెకలించి పైకెత్తేశాడు. ఓ చేత్తో పర్వతాన్ని పట్టుకొస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో ఆయన ఎలా ఉన్నట్ట? చక్రధారి అయిన విష్ణువులో ఉన్నట్ట. ఆయన మహావిష్ణువు చక్రాన్ని పుచ్చుకొస్తున్నట్టుగా ఆ ఔషధ పర్వతాన్ని అమాంతంగా పైకెత్తి చేత్తోలాగా జామని ఆకాశంలో ఎగరడం మొదలుపెట్టాడు. లోకంలో యజ్ఞయాగాలు లేకుండా అయిపోయింది. నువ్వు ఆ దుర్గమాసురుని సంహారం చేసి ఎలాగైనా ఆ వేదాల్ని మాకిప్పించు, మనుష్యులకు ఇప్పించు, వాళ్ళు యజ్ఞయాగాలు చేస్తారు, లోకంలో వర్షాలు కురుస్తాయి అని ప్రార్థన చేశారు అమ్మవారు. అప్పుడు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై ప్రసీదత్వం మహేశాని, అందరూ చెప్పండి, ప్రసీదత్వం ప్రసీదత్వం మహేశాని మహేశాని ప్రసీద జగదంబికే ప్రసీద జగదంబికే అనంతకోటి బ్రహ్మాండ అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయికే తే నమో నమః నాయికే తే నమో నమః నమః కూటస్వరూపాయై నమః కూటస్వరూపాయై చిద్రూపాయై నమో నమః చిద్రూపాయై నమో నమః నమో వేదాంత వేద్యాయై నమో వేదాంత వేద్యాయై భువనేశ్యై నమో నమః భువనేశ్యై నమో నమః. జయ బోలో భువనేశ్వరీ మాతకి జై. అలా అమ్మవారు ప్రత్యక్షమైంది. ఆ భువనేశ్వరి మాతే వర్షాలు కురిపిస్తోంది. ఆ భువనేశ్వరి మాతే మనల్ని అందరినీ చల్లగా చూస్తోంది. అందుకనే లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో భువనేశ్వరి నామం చాలా ముఖ్యమైన నామం అని చెప్తారు. అప్పుడు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై అంటుందిట, అనంతాక్షిమయం రూపం దర్శయామాస పార్వతి. పిల్లల్ని తల్లులు చూసేప్పుడు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని చూస్తారు. నా బిడ్డ, నా పిల్లవాడు, నా కూతురు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని చూస్తారు. చిన్న కళ్ళైనా కూడా పెద్దవైపోతాయి పిల్లల్ని చూసేప్పుడు. ఆ తల్లి ప్రత్యక్షమయ్యి అనంతాక్షిమయం రూపం, ఆ తల్లి శరీరమంతా కళ్ళే అట. అంటే శరీరమంతా కళ్ళు చేసుకుని పిల్లల్ని చూస్తోంది ఆ తల్లి. అయ్యో నా పిల్లలు కష్టపడుతున్నారు, అన్నం లేక కష్టపడుతున్నారు, వర్షాలు కురవక కష్టపడుతున్నారు అని ఆ తల్లి ప్రత్యక్షమై అప్పుడు ఆ సమయంలో నీలాంజన సమప్రఖ్యం నీలపద్మాయతే క్షణం బాణముష్టించ కమలం పుష్పపల్లవ మూలకాన్. ఆ తల్లి ఒక్కసారి అన్ని కళ్ళు కదా, విశ్వరూపమే కళ్ళు, ఇంక ఎటు చూసినా కళ్ళే. మీరు కొన్ని గ్రామ దేవతల విగ్రహాలు చూసి ఉంటారు. ఆ గ్రామ దేవతలు రూపమేమీ ఉండదు, ఒక మాను
మానంటే తెలుసు కదా, ఆ మాను మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ మానుకి ఎన్నో కళ్ళు పెట్టి ఉంటారు. గ్రామదేవతల్ని చూసారా మీరు? అట్లా సాధారణంగా దేవతామూర్తికి 2 కళ్ళు పెడతారు. ఆ గ్రామదేవతకి ఒళ్ళంతా కళ్ళే. ఆ రూపమే ఈ రూపం. అంటే గ్రామదేవతని మరిచిపోతే ఆ గ్రామానికి మంచిది కాదు. భాగ్యనగరం ఇంత భాగ్యంగా ఉంది అంటే గ్రామదేవత కృప అని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే గ్రామదేవత ఉత్సవాలు బాగా చేస్తారు. ఇక్కడ గ్రామదేవతని మర్చిపోకూడదు. అక్కడ ఉత్సవాలు బాగా జరగాలి. ఎందుకంటే గ్రామదేవత ఎంత ఉగ్రంగా ఉంటుందో అంతే శాంతంగా ఉంటుంది. మనం మర్చిపోతే అంతే ఉగ్రస్వరూపిణి అవుతుంది. చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి చాలామందికి, గ్రామదేవతని మర్చిపోతే చాలా కష్టాలు అవుతాయి అని. అటువంటి ఆ తల్లి ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని చూసి ఒక్కసారి కన్నీరు కార్చిందిట. అన్ని కళ్ళ నుంచి కన్నీరు కార్చిందిట. అయ్యో బాధపడుతూ నా పిల్లల కోసం ఇలా అయిపోయింది నా పిల్లల పరిస్థితి అని ఆ పిల్లల కోసం కన్నీరు కార్చిందిట. ఆ తల్లి వీళ్ళ మీద దయతో కృపతో కార్చిన కన్నీరే వర్షంగా కురిసి పంట పండిందిట. అందుకనే శతాక్షి అనే అమ్మవారికి పేరు. ఆ తల్లి శాకంబరి అయ్యి, మీకు ఆహారం లేదు కదా, శరీరం నుంచి ఇలా పీకి ఇచ్చిందిట. ఇదిగోండి తీసుకోండి, వరి కంకులు తీసుకోండి, ఇదిగోండి తరకారీ కూరగాయలు తీసుకోండి, ఇదిగో గోధుమలు తీసుకోండి, శరీరం నుంచి తీసిచ్చిందిట ఆ తల్లి శాకంబరీ దేవి. అందుకనే ఆ రూపాన్ని అలంకారం చేసుకుంటాము. శాకంబరీ మాతగా అమ్మవారిని దర్శనం చేస్తాం. మోచయామాస లోకేషు వారిధారా సహస్రశః. వర్షం ఎలా వర్షం కురిసిందంటే 9 రోజులు వర్షం. నవరాత్రం మహావృష్టి అభూన్నేత్రోద్భవైర్జలై. అందుకనే నవరాత్రి ఉత్సవాన్ని చేస్తాం మనం. 9 రోజులు అనర్గళంగా ధారాకారంగా వర్షాన్ని కురిపించి మన లోకాన్ని కాపాడింది కాబట్టి ఆ కాపాడినందుకు గుర్తుగా మనం నవరాత్రి ఉత్సవాలు చేస్తాం. జై బలో జగజ్జననీ మాతకి. అటువంటి ఆ తల్లి దుఃఖితాన్ వీక్ష్య సకలాన్ నేత్రాశ్రూణి విముంచతి తర్పితాస్తేన తే లోకాః ఓషధ్యః సకలా అపి. చాలా సంతోషించారు. అమ్మా, మేము ఏమీ చేయకపోయినా కూడా మా దగ్గర ఇప్పుడు యజ్ఞయాగాలు లేవు, వేదాలు లేవు, ఏమీ చేయలేదు. మేము వర్షాలు కురవటానికి నిన్ను ప్రార్థించాం, నువ్వు వర్షాలు కురిపించావు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాకపోతే మాకు ఆ వేదాలను ఇప్పించు. నువ్వు ఎలా ఇప్పిస్తావు? దుర్గమాసురుణ్ణి సంహారం చేసి మాకు ఇప్పించు అనగానే ఆ తల్లి దుర్గమాసురుణ్ణి సంహారం చేసింది. ఆ దుర్గమాసురుణ్ణి సంహారం చేసింది కాబట్టి ఆ తల్లికి దుర్గా అని పేరు వచ్చింది అంటారు. జై బలో దుర్గా భవానీ మాతకి. దుర్గమాసుర సంహారం చేసింది కాబట్టి దుర్గా. త్వయాయతో ధృతం దేవి శతాక్షిత్వం తతో భవ. అందుకనే దుర్భిక్షం వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా శతాక్షి అమ్మవారిని, శాకంబరి అమ్మవారిని, దుర్గామాతని స్మరణ చేయాలి అని చెప్తారు. అందరూ చెప్పండి. నమః శాకంభరి శివే, నమః శాకంభరి శివే, నమస్తే శతలోచనే, నమస్తే శతలోచనే, సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టే, సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టే, దుర్గమాసురనాశిని, దుర్గమాసురనాశిని, నమో మాయేశ్వరి, నమో మాయేశ్వరి, శివే శివే, పంచకోశాంతరస్థితే, పంచకోశాంతరస్థితే. జై బలో దుర్గా మాతకి, జై జై బలో శాకంబరి మాతకి. జై. అప్పుడు ఆ తల్లి చెప్పిందిట, ఇక ఎవరైతే లోకంలో నన్ను దుర్గా అని పిలుస్తారో, ఎవరైతే నన్ను శతాక్షి అని పిలుస్తారో అటువంటి వారిని నేను కాపాడటమే కాక, ఎవరు ఎక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఆ చుట్టుపక్కల దుర్భిక్షాన్ని పోగొట్టి సకాలంలో వర్షాలు కురిపిస్తాను అని ఆ తల్లి ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ఆ ప్రతిజ్ఞని నిలబెట్టుకుంటోంది. ఈరోజు వర్షాలు కురిపించి ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకుంటోంది. అందుకనే మనం ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేద్దాం. అప్పుడు ఆ తల్లి చెప్పిందిట, యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ చ తత్తదేవావగచ్చత్వం పరాశక్త్యం శ సంభవం